دیا گیا۔ اسکول سربراہان کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ پرائمری، مڈل، ہائی اسکول ہیڈ ٹیسٹ تجربے پر پکے کیے جائیں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران کے ٹیسٹ کی بنیاد پر بھرتی کا راؤنڈ مکمل۔ وزیر تعلیم نے تعیناتی کے لیے اساتذہ سے بھی رائے طلب کر لی۔ اساتذہ سے سائنس ٹیچنگ الاؤنس واپس لینے کا فیصلہ۔ ایجوکیشن اتھارٹیز نے اسکول سربراہان کو الاؤنس واپس لینے کی ہدایت جاری کر دی۔ 1 لاکھ اساتذہ میں 14,000 ایجوکیٹرز بھی شامل۔ کانٹریکٹ کے دورانیہ میں اساتذہ کو 600 روپے ماہانہ الاؤنس کئی سال دیا گیا۔ فار ایگزامپل کل مجھے ایک ینگ مین اسٹیٹ شیئر کر رہا تھا اور میں کئی جگہ دیکھتا رہتا ہوں، تو 200 بچے ہیں اور 20 استاد ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بن گئی 10 کی۔ وہ اسٹوڈنٹس کا کانسیپٹ وہ بھی ایک بڑی ورینگ بات ہے۔ ہم نے آتے ہی کو 12 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اپنے سسٹم سے نکالے۔ میرا خیال ہے قریباً شاید ہمیں 1 ملین اور نکالنے پڑے۔ وین چیف منسٹر اوپن دی پیک اور ہم اس کلاس روم میں کھڑے تھے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری، آپ یقین کریں 6-7 بچیاں ایسی تھی جنہوں نے ودن 3 سیکنڈس، اور چیف منسٹر نے ان بچیوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا ناشتہ کر کے، تینوں نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت ایسا کمپوننٹ ہے جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ابھی الحمدللہ چیف منسٹر کی ڈائریکشن پہ چولستان کے اندر موبائل سکولز بنائے، بٹ ہم نے آج تک سزا اور جزا کا قانون ہی نہیں بنایا۔ وہ NSB میں کرپشن کرتے پکڑا گیا، کیوں نہیں نکلا؟ کیوں سفارش آ گئی جب موقع پہ چیزیں پتہ چل گئی آپ کو؟ اب مجھے ڈیلی قریباً درجنوں میسج ایسے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ منسٹر دیکھتا ہے اور پھر یہ ایکشن بھی لیتے ہیں، اور میں آنیسٹلی میرٹ پہ ایکشن لیتا ہوں کہ اگر کسی نے کی ہے تو بچے گا نہیں۔ 7-8 مہینوں میں 10-15 کیسز ایسے آئے، اور خالی پبلک ہی نہیں، پرائیویٹ سکولز میں بھی ہو۔ جی بالکل ایسے انسٹنس بھی آئے کہ بچوں کے بال کاٹے گئے، تو ٹارچر کرنا، تو اسے شیم کرنا، بٹ کیونکہ سینسٹیوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح کرپشن کے انسٹنسز میں 5 کروڑ لوٹا ہے تو وہ 50 لاکھ کیس پہ لگا دیں گے، کہیں نہ کہیں انہیں ایسا کوشچن مل جائے گا جو لکھ دے گا اور انہیں اس طرح سزا نہیں ملے گی۔ اس سال 5 قابل ترین ٹیچرز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھرو TNA، انہیں ہم ٹریننگ کے لیے اسکاٹ لینڈ بھجوا رہے ہیں۔ اگر آگے 48,000 سکولز ہیں تو کسے ہیڈ سکول کا لگانا ہے؟ وہی نظام پھر جو CO صاحب کے قریب ہے، جو ڈپٹی صاحبہ کے قریب ہے، جو MP صاحب کو جانتا ہے، جس کی کوئی تگ و دو ہے، جس کی کوئی رسائی ہے، ایکسیس ہے۔ کدھر گئی پرفارمنس؟ ان 1600-1800 میں سے 1300-1400 اپلیکیشنز ریجیکٹ کی ہم نے، بیکاز میڈیکل کیا ہے، کمر میں درد ہے، بھائی رپورٹ کے درد۔ ایک بچہ ملتان سے کہتا ہے میرا فاسٹ میں ایڈمیشن ہو گیا، میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، تو چیف منسٹر پنجاب اسٹیپ پہ انہوں نے کہا فیس میں۔ اچھا، فیس گورنمنٹ پے کرے گی، پڑھیں گے آپ پرائیویٹ سیکٹر؟ سر 3000 ڈاکٹر بنتے ہیں پنجاب کے اندر ہر سال، اس سال 1400 ڈاکٹرز کی فیس جو ہے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تھرو چیف منسٹر پنجاب دے۔ آپ مطمئن ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام سے؟ جی نہیں، 100,000 ٹیچرز کے شارٹیج تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کن سکولز میں میکسیمم شارٹیج ہے۔ جب ہم نے وہ سکولز دیکھے تو وہ سکولز تھے جن میں انرولمنٹ بہت منیمل تھی، اور وہاں پہ ٹیچر 1 تھے یا 2 تھے، یا 560 کے قریب یا 70 کے قریب ایسے سکولز تھے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچرز نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو سب سے پہلے ان کی بائیفیکیشن کی۔ چیف منسٹر پنجاب نے میرا خیال ہے کوئی ایٹ لیسٹ 20 میٹنگز کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اس پروگرام میں، جیسے بڑا ایکسپلائٹ کیا گیا کہ یہ اسکول پرائیویٹائز کر رہے ہیں ویئر اٹ از ادروائز۔ سو فار ایگزامپل پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ، اور اسپیشلی جب آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے، تو اگر ان اسکولوں کی تعداد 50 ہے، 70 ہے، 90 ہے، 55 ہے، کیوں ہے؟ آپ کی اور میری زندگی میں سب کئی سکولز ایسے ہیں جو ہم نے بنتے دیکھے، اور 2 سال میں بچے 500، بچے 1000، اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ ایجوکیشن کی وہ بھی بہتر ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ ہے ان سکولز میں، وہ محنت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اسٹرکچر میں ادروائز تھا، تو ہم نے جو پہلے 5863 سکولز آؤٹ سورس کیے 2 مہینے پہلے، ان میں 56,000 سیٹیں خالی تھی ٹیچرز کی۔ سو 50% ٹیچرز شارٹیج ایڈریس کیا وہیں پہ۔ ان 5863 سکولوں کے اندر 22,000 کے قریب ٹیچرز تھے، انہیں ہم لے کے آ گئے باقی سکولز میں جہاں شارٹیجز ہیں۔ سو 1,24,000 سے آپ نے سیدھا جمپ کیا اور آپ آگے 30-40,000 کی رینج۔ اب ہماری ریشنلائزیشن ہونے والی۔ سو فار ایگزامپل کل مجھے ایک ینگ مین اسٹیٹ شیئر کر رہا تھا اور میں کئی جگہ دیکھتا رہتا ہوں، تو 200 بچے ہیں اور 20 استاد ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بن گئی 10 کی، بٹ دنیا کہتی ہے کہ 30 بچوں پہ ایک استاد، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں۔ ساتھ ہی ایک اسکول ہے جس میں 200 بچوں پہ 2 استاد ہیں۔ سو دس از اے ڈیوٹی، اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریشنلائزیشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد شاید ہمارے پاس شارٹیج رہ جائے 15-20 ہزار، بٹ اس طرح ہر کسی نے کیوں نہیں سوچا یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے، آپ آئے، آپ نے ڈیٹا نہیں دیکھا، آپ نے ریسرچ نہیں کی، اور آپ نے کہا کھول دیں بھرتی ہیں۔ ضرور کھولیں،
दूसरा सब कहते थे कि जी देखिए आप अगर टीचर्स भर्ती नहीं करेंगे तो मुल्क के नौजवान किधर जाएंगे. सो हमने इसे फिर कंसीव किया इस तरह कि हमने वो जो स्कूल है उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स का 30% कोटा रखा और इंडिविजुअल्स का रखा. सो फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, कोई इसने मास्टर्स किया हुआ है, इज लुकिंग फॉर अ जॉब, वो अपने स्कूल के अंदर सिकंदर की जगह हमने कहा सिकंदर साहब आपने चला लिया 15 साल, आपसे बच्चे नहीं बढ़ रहे, आप 1.5 लाख सैलरी भी ले रहे हैं, 1.25 लाख या 80,000 जितनी भी, और उनमें अच्छे टीचर्स भी हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्कूल टर्न अराउंड नहीं हो रहा. तो हमने कहा कि उसी गांव में अली रहते हैं, हमने अली को अली ने अप्लाई किया, हमने अली को स्कूल दे दिया. अब मेरे ही गांव के अंदर एक स्कूल में आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ, लंबे मातम स्कूल है. जब आउटसोर्स हुआ तादाद थी 31, ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह तादाद है 250 माशाल्लाह. फिर उन स्कूल्स को हम 13,000 स्कूल्स आउटसोर्स कर रहे हैं. तो दूसरा जो फेज है 5,000 स्कूल्स का, उनकी एप्लीकेशंस की आज आखिरी डेट है. सो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी करीबन 30 करोड़ रुपए हमें एप्लीकेशंस की मद में आए. और इन स्कूलों में जो पहले फेज में थे उनमें 2.5 लाख बच्चे थे 2 महीने पहले, ठीक है, आज वो बच्चे 4.25 लाख क्रॉस कर गए माशाल्लाह. और उससे बड़ी बात यह है कि जो टीचर्स 1 थी या 2 थी, अब वहां 9 टीचर्स हैं, 7 टीचर्स हैं. फेशियल रिकग्निशन बेस्ड हमने अटेंडेंस का मैकेनिज्म बनाया है और उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद बे फॉर्म थ्रू नादरा लिंक किया ताकि गो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट, वो भी एक बड़ी वरीइंग बात है. हमने आते ही को 12 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो अपने सिस्टम से निकाले. मेरा ख्याल है करीबन शायद हमें 1 मिलियन और निकालने पड़े, बिकॉज अगर हमारे डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चे 700, तो मैं ऑन ग्राउंड 4 जिलों में हम ये पायलट कर रहे हैं जहां पे हमने यंग लोगों को टास्क किया कि आप सिर्फ जाके हमें हेड काउंट कर दें. तो अगर 700 की जगह मौके पे बच्चे हैं 450, सो वेयर इज द अदर 250? चलें 20-50 छुट्टी वैसे नहीं है. देखिए मेल न्यूट्रिशन हमारे मुल्क में करीबन 42% बच्चे जो हैं स्टंटेड ग्रोथ, मुख्तलिफ इशूज, वाइटामिन की कमी, मेल न्यूट्रिशन सफर कर रहे थे. तो हमारी चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड बिकॉज आई थिंक मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड अ फीमेल चीफ मिनिस्टर. तो उन्होंने एक माँ की तरह सोचा और उन्होंने कहा कि इनका ख्याल कोई क्यों नहीं करता. तो सबने बताया कि पायलट्स हुए, तो उन्होंने कहा हम पायलट्स के लर्निंग आउटकम्स हमारे पास हैं. तो 3 अजला मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और साउथ पंजाब के और राजनपुर जहां पे मैक्सिमम स्टंटिंग थी, तो वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिनिस्टर के जिले में नहीं आया, वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया. वो डेटा ड्रिवन डिसीजन था कि टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट सफरिंग कौन से, और ये मेरा इलाका है, हम जनूबी पंजाब से. और आप ये देखें सब उसमें इतना बड़ा जंप आया. 3 अजला में करीबन 60,000 बच्चे इनरोल हो चुके हैं स्कूल्स में. तो अगर आप 36 अजला पे जाए तो 20,000 बच्चे सिर्फ एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू आप क्लोज टू 1 मिलियन बच्चे इनरोल कर सकते हैं. दैट इज वन एलिमेंट. द अदर इज अटेंडेंस. तो जो बच्चे 60s-70s में थे अटेंडेंस वाइज, बिकॉज न्यूट्रिशन डेली मिल रही है, वो 90s में चले गए कि रोज आना है स्कूल. और तीसरा एलिमेंट, एंड दैट वाज वेरी टचिंग ऑनेस्टली, जब मैं चीफ मिनिस्टर के साथ इनॉग्रेट करने गए डीजी खान, तो मुझे सीएम ने कहा कि ये बच्चे ये दूध पीते हैं बिकॉज वो UHT है, आपको पता है इस मुल्क में सर्दियां भी हैं, गर्मियां भी हैं, उनकी सेफ्टी का भी कंसर्न है, पैकेजिंग भी इस लेवल की होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा हैजर्डस ना हो. तो व्हेन चीफ मिनिस्टर ओपन द पैक और हम उस क्लासरूम में खड़े थे और ये गुफ्तगू हो रही है हमारी, आप यकीन करें 6-7 बच्चियां ऐसी थी जिन्होंने विद इन 3 सेकेंड्स, और चीफ मिनिस्टर ने उन बच्चियों से पूछा कि बेटा क्या नाश्ता करके, तीनों ने कहा हमने नहीं किया नाश्ता, और उनकी शक्लें बता रही थी. तो पता चल जाता है वीक बोन्स, पिचके हुए चेहरे. और अगर उस स्टेज पे आप बच्चों की हेल्थ का ख्याल नहीं कर रहे तो 8-10 साल के बाद बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आती, ग्रोथ हो जाती है. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव्स. और मैं समझता हूं कि तालीम के साथ साथ बच्चों की सेहत ऐसा कंपोनेंट है जो हमें एड्रेस करना चाहिए. तीसरा हमने पोस्टिंग्स की जी. तो इस मुल्क में क्या निजाम है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तहसील ऑफिसर, CEO, DO, डिप्टी मिनिस्टर साहब, ऑफ द रिकॉर्ड जो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा था, तो उसके अंदर जी लगा दें. तो पहले 3 महीने मैंने इससे स्ट्रगल किया, फिर मैंने कहा कि यार 76 साल में एक सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बना जहां पे कोई काबिल आदमी है, उसके पास सिफारिश नहीं है, उसने अपना स्कूल टर्न अराउंड कर दिया, बच्चे 500 से 1200 कर दिए, कम्युनिटी को एंगेज किया, स्कूल को सोलराइज कर दिया, एडिशनल क्लासरूम्स एस्टेब्लिश कर दिए, स्किल सिखा रहे हैं, कई मॉडल्स हैं. तो हमने डायरेक्ट एप्लीकेशंस मांगी कि हर कोई अप्लाई करेगा, उसका क्राइटेरिया बना दिया. तो साथ साथ ये कि अगर आप 10-15 अरब रुपए का बजट CEO को दे रहे हैं
तो क्या उनके पास वो कंप्यूटर स्किल्स हैं? अगर वो बैलेंस शीट नहीं बना सकते, जब वो ईमेल नहीं पढ़ सकते और साथ साथ आप ये देखिए ना कि वो हम हमेशा सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर, अब सीईओ लाहौर फॉर एग्जांपल, उसने ग्रामर स्कूल से भी डील करना, उसने बीकन हाउस से भी करना है, उसने किप्स से भी करना है, उसने सिटी स्कूल से भी करना है, उसने फॉरेन डोनर्स से गुफ्तगू करनी है, डेवलपमेंट पार्टनर से उसने अपने, और फिर उसने डिसीजन लेने हैं डेटा के बेस पे कि कौन से स्कूल्स अपग्रेड होने हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सीईओज अपॉइंट हो गए, डीओज अपॉइंट हो गए, डेप्यूटीज का टेस्ट हो गया। ये भी बता दें कि 36 अजला में पास कितने हुए थे? सीईओज के टेस्ट में सिर्फ 40 थे, बट क्योंकि इंकरेजमेंट बहुत ज्यादा आई तो अब हमारे पास इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह डेप्यूटीज के लिए 800 लोगों का पूल था माशाल्लाह। और में बड़े काबिल यंग लोग, हमने ग्रेड 17 के लोगों को भी अलाउ किया कि कोई भी अगर काबिलियत रखता है तो उस सिस्टम के थ्रू आए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हायर एजुकेशन में हमने प्रिंसिपल्स वैसे अपॉइंट कर दिए सर। आप इसी तरह सीईओज के, तो सीईओ पिंडी की मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो मुझे मिले अगले दिन, तो मैंने कहा सीईओ साहब क्या किया 1.5 महीने में? तो उन्होंने कहा सर मैंने अपनी 5 में से 1 पूरी तहसील के अंदर कंप्यूटर लैब्स डोनेट करा दी और उनको सेटअप करने के बाद हम बच्चों को स्किल सिखाने जा रहे हैं आफ्टर आवर्स में। तो ये भी एक वो कॉन्सेप्ट कि 1 बजे स्कूल या 2 बजे बंद क्यों? तो आफ्टरनून स्कूल्स के साथ अब आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम भी, ताकि रूरल एरिया के बच्चे और बच्चियों को भी, और आपसे बेहतर कौन जानता है सर कि स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट। स्किल्स आपने यहाँ भी देखे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप देखें, आपने मुझे वो बच्चा मिलाया जिसने देखने में वो ऑनेस्टली पीएचडी स्टूडेंट से बेहतर उसकी अपीयरेंस लगती है, उसने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है और ही इज अर्निंग, उनसे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। और इस तरह कॉमर्स कॉलेजेस हैं, तो ये किसी ने नहीं देखा कि कॉमर्स कॉलेजेस चल रहे हैं, बट वहां पे एनरोलमेंट है 100, 125, 80, वेयर वो बच्चा जो है उसके लिए वो फैसिलिटी बनाई गई थी 2,500 बच्चों पे। अब वो बच्चा गवर्नमेंट को कॉस्ट कर रहा है करीबन 2,70,000 का, बट आप अदरवाइज अपनी इसी बजट के अंदर एग्जिस्टिंग कॉमर्स को ई कॉमर्स पे ले जाए, बिल्कुल वहां पे को वर्किंग स्पेसेस बनाए। तो हमने वो डिसीजन लिया इंशाल्लाह 75 के करीब जो हमारी कॉमर्स के कॉलेजेस हैं। पहला पायलट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जो डेल से, फिर ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज। डेल ने सीएसआर में जब शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप्स खरीदे, उन्होंने कुछ फंड्स कमिट किए, किसी ने वो फाइल नहीं पढ़ी। अब उनकी एक पेमेंट रिलीज होने वाली, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अपनी सीएसआर दें। उसी सीएसआर से हम लाहौर के कॉमर्स कॉलेज को टर्न अराउंड करके मॉडल बना रहे हैं और फिर उसे रेप्लिकेट करेंगे अक्रॉस पंजाब के रूरल एरियाज में भी को वर्किंग स्पेसेस हों, दिन रात काम करें लोग सीखें, और उसके बाद 3-6 महीने 9 महीने साल के स्किल्स के कोर्सेज वहां पे आफ्टर आवर्स सिखाएं। उन बच्चों को नहीं पढ़ सका मैट्रिक से आगे, उसके इश्यूज थे, बट वो समझदार है, वो स्किल सीख सकता है। सो दैट कंपोनेंट दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस नाउ। फिर आउट स्कूल चिल्ड्रन के लिए हमने एडटेक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बनाया विद नून एकेडमी। 3 हफ्ते पहले आपको बताना चाहता हूँ काना में एक स्कूल बना और 3 हफ्ते में एनरोलमेंट कंप्लीट, अब वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई। सो टेक्नोलॉजी पे बैठ के, आपके पास एसएसटी साइंस मिसिंग है, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया कि एसएसटी साइंस रखें, यस रखें, बट अगर अवेलेबल नहीं है किसी राजनपुर का ऐसा एरिया जहां पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होल्डर या पीएचडी वहां पे नहीं था या रेलेवेंट डिग्री नहीं थी उसकी, तो लाहौर से बैठ के भी तो टेक्नोलॉजी को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। सो एडटेक स्कूल्स हम एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां मैक्सिमम आउट स्कूल चिल्ड्रन है, जिस तरह बंद रोड की आबादी। जी बिल्कुल। तो अगर आप वहां पे देखें कि बच्चों की रेशियो अगर नंबर ऑफ स्कूल से कंपेयर करें बड़ी मिनिमल है। ओपन मोर स्कूल्स सर, हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पे चोलिस्तान के अंदर मोबाइल स्कूल्स बनाए हैं। तो अब अगर पॉपुलेशन ट्रैवल कर रही है जहां पे पानी ये ऑपरेशनल हो गए चोलिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑपरेशनल हो गए और करीबन मैं 2-3 दिन में जा रहा हूं, तो मैं फिर उसको, मेरा अबाई ताल्लुक चोलिस्तान से है ना, चक्कू नासी डीबी, बहावलपुर से आगे, मंडी यजमान से आगे, बेसिकली मैं चोलिस्तान का। सर मैं इन्वाइट करूंगा आपको कि आप जाके वो हमारे टोबा स्कूल्स देखें जो मूव करते हैं पॉपुलेशन के साथ साथ, बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन स्कूल्स की एक ग्रेजुएट बच्ची जो है उसका बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन, माशाल्लाह, और उसमें क्वालिटी कंपोनेंट भी हम एड्रेस कर रहे हैं। और हम उन्हें बच्चों को बुक्स भी फ्री दे रहे हैं, उन्हें बैग्स भी दे रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई की तरफ रुझान हो। और जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों में चली गई तादाद, तो इनके छोटे भाई भी नहीं देखेंगे तो आएंगे, तो एक्सेस गवर्नमेंट ने देना है। इसी तरह जो रिवर बेल्ट होती है हमारी, तो मेरा एक फार्म सतलुज के अक्रॉस है, मैंने 10 साल पहले एक स्कूल बनाया था। तो गंडा सिंह से लेके विच इज या लाहौर की ये जो बल्कि ये आबादियां के क्रॉस बॉर्डर्स है, और वहां पे आपको यहाँ तो बीआरबी का पुल है, हमारे पास वहां पे ब्रिज नहीं है। अगला ब्रिज है सतलुज पे जाके सुलेमान की, वो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा सहीवाल की बाउंड्री। तो कसूर और ओकाड़ा की सारी बाउंड्री, तो हम वो एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्रॉस, वहां लाखों की आबादी है और वहां पे बच्चों के पास स्कूल्स नहीं है। कुछ बच्चे तो दरिया कश्तियों में बैठ के क्रॉस करते हैं, बट हमारा काम है हम उन्हें वहां जाके स्कूल्स बना के दें और वहां पे बच्चों को टीचर्स दें ताकि
انہیں کوالٹی بھی ملے اور آؤٹ آف اسکول کا مسئلہ بھی حل ہو. رانا صاحب ابھی آپ نے بات کی گھوس اسٹوڈنٹس کی. میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پہ میں گھوس ٹیچرس کو بھی جانتا ہوں. اسکول نہیں ہے, بلڈنگ نہیں ہے, ٹیچرس ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہیں. تو آپ کیا ایکشن لیں گے یا کیا ایکشن لے رہے ہیں ایسے لوگوں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے دیکھیں سب اس ملک میں جب یہ نظام بنے تو جس طرح کہ 4 لیئرز ہیں, تو اب اسکول کے اندر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو چیک کرنے پہلے ایم جاتے ہیں, پھر اس کے بعد AEO جاتے ہیں, پھر ہر تحصیل میں ڈیپٹی میل فیمیل علیحدہ ان کا کلیریکل سٹاف, پھر DOs, پھر COs. جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ گھوسٹ ٹیچرز, ہم نے ایسے اسکولز بھی آئیڈینٹیفائی کیے. تو جب ہم نے آؤٹ سورس کیے تو اس گاؤں کا بچہ آ گیا میرے پاس, انہوں نے کہا سر وہاں تو اسکول نہیں ہے. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کوہ سلیمان میں قریباً ایسے اسکول ہم نے دیکھے, کیونکہ وہاں پہ وہ متولیوں کا کانسیپٹ تھا, انہوں نے زمین دی, NSB جا رہا ہے, کسی نے ڈیٹا پہ یہ چیک ہی نہیں کبھی کیا کہ یہ اسکول چل رہے ہیں نہیں چل رہے, یہ ٹیچرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو درجنوں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی امپورٹنٹ, درجنوں اسکول صرف ان 5863 میں سے آئیڈینٹیفائی ہوئے جہاں پہ نہ ٹیچرز جاتے ہیں, جہاں پہ نہ بچے ہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ 15 کے قریب ایسے انسٹنس ہیں کہ موقع پہ اسکول ہی نہیں ہے. سو اس کی NSB بھی جا رہی ہے, ان کی سیلریز بھی جا رہی ہیں, زیور تعلیم پروگرام ایک اسٹائپنڈ ہے 1000 فیمیل کو بچی کو دینا, وہ سارے فنڈز جا رہے ہیں بٹ موقع پہ کچھ نہیں ہے. سو اس پہ ہم نے, ٹیکنالوجی بہت چیزوں کا حل ہے اور یہ بھی آپ سے بہتر کون جانتے ہیں. سو ہم نے 2 انیشیٹیوز لیے. پہلا یہ کہ ہم تھرو ٹیکنالوجی, اب اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے اندر ورک ایتھکس کا مسئلہ ہے, تو آپ فنگر پرنٹس لائیں تو اس کی مشین خراب کر دی, آپ کیمراز لے جائیں تو اسے وہ ٹرن کر دیا. تو ہم نے اب AEOs کے لیے KPIs بنائے, اس میں انہوں نے ایک AEO نے 8 سے 10 اسکول دیکھنے ہوتے ہیں. سو ان کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو اور اس کے بعد جیو ٹیگ بیسڈ پکچرز آئیں اور ڈیلی وہ اسکولز میں وزٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی. دیکھیں آپ اور میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جو پریشان ہیں کہ یہ نظام کیوں نہیں چل رہا. سو ہم نے اوپن ایک ایپ ہم لانچ کر رہے ہیں جس میں اینی بڈی فرام دا کمیونٹی کین جسٹ گو, اس کی ID بھی ہڈن رہے گی اور وہ بتا دے. اس طرح میں نے کہا کہ اگر اسٹوڈنٹس گوسٹ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ٹیچرز, ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ 12 ٹیچرز ہیں, 8 آ گئے, 4 کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپس میں 3 دن وہ آگے وہ کر لیں. بٹ کئی کی آپ سب ایسے ٹیچرز بھی ہیں جو جس طرح آپ نے کہا کہ میں پوسٹ شیئر کرتا ہوں, we're doing wonderful work. بٹ ہم نے آج تک سزا اور جزا کا قانون ہی نہیں بنایا. وہ NSB میں کرپشن کرتے پکڑا گیا, کیوں نہیں نکلا؟ کیوں سفارش آ گئی جب موقع پہ چیزیں پتہ چل گئی آپ کو؟ وہ اٹینڈنس اس کی لگی ہوئی ہے, وہ موقع پہ ہے نہیں. ایسے اور پھر اس میں 25,000 روپے ہم AEOs کو دیتے ہیں صرف اسکولس چیک کرنے کا, آن ٹاپ آف دا سیلری. اب ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ مہینے سے اسکول میں حاضری نہیں لگی بٹ انہوں نے وہ رپورٹ کر کے اور گورنمنٹ سے پیسے لے لی. تو اب ناؤ وی پٹنگ دیم ٹو ٹاسک. بٹ اس پہ کمیونٹی انگیجمنٹ بہت بڑا ایسا ایلیمنٹ ہے جسے سمجھتا ہوں جس سے ہمیں ہیلپ ہو رہی ہے. اب مجھے ڈیلی قریباً درجنوں میسج ایسے آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ منسٹر دیکھتا ہے اور پھر یہ ایکشن بھی لیتے ہیں, اور میں آنیسٹلی میرٹ پہ ایکشن لیتا ہوں کہ اگر کسی نے کی ہے تو بچے گا نہیں, بیکاز یہ پورٹ فولیو میرے پاس کتنے دن ہے کتنے دن نہیں ہے مجھے یہ نہیں پتا. لوگ آپ کو کیسے کمپلین کر سکتے ہیں خاص طور پہ گھوسٹ اسکولز؟ اصل ہماری ایپلیکیشن ہے جس کو میں نے بتایا, ہمارا پورٹل ہے جس پہ آپ جا کے شکایت کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اپنے CEOs کو اب ڈائریکٹ کیا کہ انہوں نے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے پیجز بنائے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 واٹس ایپ نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ 2 ینگ بوائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرانسفر سے ریلیٹڈ اپلیکیشن ہو, ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ اپلیکیشن ہو, کئی اسکولز ہیں, کئی اسکولز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, کئی ٹیچرز اچھے کام کر رہے ہیں, انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور جو نہیں کر رہے آپ نے کہا نہیں یار ان کے خلاف ایکشن کیا لے رہے ہیں. آپ کی اجازت سے ہم یہ نمبر نیچے چلا دیں اپنے؟ جی ایبسولوٹلی, یہ دونوں واٹس ایپ نمبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. بالکل آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں, آپ لوگ کمپلین کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. اچھا سر, ابھی آپ نے جو بات کی ہراسمنٹ وغیرہ کی, ابھی آج بھی میں خبر دیکھ رہا تھا ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کو ایکسپیل کیا گیا ایک ٹیچر کو ہراس کرنے کے چکر میں. اس طرح کے معاملات ہماری سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں. ایک تو اس پہ رپورٹ لوگ کیسے کریں اور آپ ایکشن کیسے لیتے ہیں, اور دوسرا کیا تشدد ابھی بھی ہوتا ہے بچوں کے اوپر؟ کیونکہ گاؤں دیہات کے اسکولوں میں ٹیچر نے ڈنڈا رکھا ہوتا ہے, وہ مار پیٹ بھی لیتے ہیں. میں ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا لیکن ہوتا ہے. سر میرے پاس قریباً کوئی پچھلے 7-8 مہینوں میں 10-15 کیسز ایسے آئے, اور خالی پبلک ہی نہیں پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہو. جی بالکل. ایسے انسٹنس بھی آئے کہ بچوں کے بال کاٹے گئے, تو ٹارچر کرنا, اسے شیم کرنا,